विशिष्ट गाल्पिक सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ लिखित गल्पटीर विषय शीर्षक 7 टंका 6 अणा। 7 टंका 10 अणा मात्र मोर संबल थिला। सेथिरु लुगा दुकान को दबाकू हब 10 टंका, घर भड़ा 15 टंका, अनुगत्य भृत्य जदुर दरमा बाबद को 8 टंका। एहीपरि केते छोट छोट खरच थिला। कौनसी प्रकारे टंका केईटाकू बागेई ए हिसाब मध्यरे पकाई पारु नथिले। चाकरीटा चली जिबार केते दिन आगरू मते हिसाब विभाग को बदली करा जाइथिला। सेठारे प्रतिदिन प्राय 7 लाख टंकार हिसाब करबाकू पड़े। रोज हिसाब करबा कथा, तेणु रोज मध्य भूल हेउथिला। मुनिब दिने विटाल चक्षु रक्त वर्ण है कहिले, तमर एते भूल काहींकी हुए शुणे बाबू। मुनिब को बुझे सुझे कहिली, हजूर दरमा दियंती मोते 40टी टंका। 40टी टंकिया मुंडरे 7 लाख टंकार हिसाब पईटिब कुआडू। तेणु केतेबेले केमिति टिके भूल भाल होई जाए। एडे बड़ अकाट्य जुक्तिटा मुनिबंक मन को जे पाइला नहीं, तार कारण मु किछि भी बुझी पारिली नहीं। बोध हुए एईटा मुनिब जातिर दोष। चाकरीटा सेई दिन ही गला। 7टी टंका धरी मझी समुद्र रे उबु डुबु खाउछि। हठात मने पड़ीगला, अनेक दिन हेला जणे बंधु को टंका केईटा धार देइथिली। बंधु सेई दिन ठौ देखाशुना बंद करी देइछंती। सेथिपाई बेले बेले दुखित होईछि सत, किंतु संगे संगे आश्वासना पाइछि एया भाबी जे बंधु देखा न दे खूब भल करिछंती। कारण देखा देइथिले टंका और बंधु उभयंकु हुए तो हराई बसी थांती। अनेक भाबी चिंती किछि थळकूळ न पाई शेषरे उठी छेड़ा हेली। आजी संध्या बेले पाउणादार मानकु सबु परिशोध करिदेबी बोली जवाब दे आसीछि। टंका देई न पारिले सेमाने आजी बेइज्जत करिवे। बंधुटी थांती इदिगा पड़ियारे, मो बसा ठारू प्राय 3 माइल दूर। जदू को कहीगली, जदि किए टंका मागिबाकू आसे तो कहीदबू काली सकाळे आसीब। चालुची आउ बाट जाक भाबुची टंका केईटा मिलिबो कि नहीं। भाबू भाबू जाई महानदी बंध उपरे पहुँची हठात पकेट्रे हाथ मारी देखे तो मोर अति जत्नर टंका 7टी कोट पकेट अंधार करी केउ निपुण पकेट मारूर टंका थाली उज्जवल करी बसिछंती। निराशारे छातीटा मोर दबिगला, किंतु भगवान का न्याय विचार को प्रशंसा न करी रही पारिली नहीं। एते पाउणादारंक भितरु किए टंका पाइथांता किए बा न पाइथांता, शेषरे पुणी मोते बड़ हिनस्ता हबाकू होइथांता। किंतु टंका केईटा चोरी हवा परे सबु समस्यार समाधान आपे आपे होइगला। मो पकेटटा कटा हेबा संगे संगे सेमानक कपाଳରେ मध्य कटा दाग पड़िला। बिचारा जदुटा पाई मनरे टिके जहा कष्ट हैला, किंतु मु कौन करिबी। निजे भगवान तो सेमानकु माइले, मु निमित्त मात्र। बंधुक घर को आउ जिबाकू हेला नहीं। हिसाब करी देखिली जे पैसा पकेट्रे रखू न रखू 2 हाथ होई जाउछि। आपाततः जहा जाइछि ताकू आउ कौन फेरी पाइबार संभावना अछि। मन को मन सांत्वना दबाकू लागिली जे धन जन यौवन सबु चंचल, पद्म पत्रर जल परी चंचल। मन किंतु सेथिरे कान न देई सेई 7 टंका 6 अणा पछरे धाइबाकू लागिला। कवींद्र रवींद्र लिखिचंती, उपेन्द्र नामक जड़े लोकर ऋण भार समस्त जमीबाड़ी बिक्री हो जाई केवल 2 बिघा जमी आउ रहिबा घर खंडिक अवशिष्ट थिला। राजा जेउ दिन तार सेही सामान्य जमी तक नहीं गले, से दिन उपेन्द्र मने कला जे 2 बिघा जमी बदल रे सारा पृथ्वीर जमीदारी तार हस्तगत हैला। एहा भाबी उपेन्द्र आनंदरे हेंडी मारी से दिन घरु बाहरी पड़िला। मु मध्य उपेन्द्रर दृष्टांत अनुसरण करी मने मने भाबिबाकू लागिली जे ओडिशा बैंकर सबु जाक टंका मोर। कथाटा मन को आसीबा मात्रके
କେତେ ଜଣ ସଙ୍ଗୀନଧାରୀ ସିପାହୀ, ଦରଘା ବଜାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ଗୃହ, ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ, ମୋର 7 ଟଙ୍କା ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମହମବତୀଟା ଜାଳି ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଚାରିକାତ ମେଲାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଘରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ରେଲୱେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀହୀନ ଅବସର ସମୟରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ହିଁ ମୋର କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରେ। ଗୋଡ଼ ତଳୁ ବହି ଖଣ୍ଡକ ଟାଣି ନେଇ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଯଦୁ ଆସି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେଇଗଲା। ଛାତିଟା ମୋର ଧଡ଼ କରି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିପାରେ ଏପରି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ମୋର ତ କେହି ନଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, କୌଣସି ପାଉଣାଦାରର ଓକିଲ ହୁଏତ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ସେଇ ଠିକଣାକୁ ଚିଠିଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ନାନା ଡାକଘରର ମୋହର ମାରି ଏଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଲଫାପାଟାର କୋଣ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଡାକ ବାକ୍ସର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚିଠିଟାର ବି ଠିକ୍ ଦମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ଗିଲାସେ ପାଣି ପିଇ ଚିଠିଟାକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଚିଠି ପାଇ ତମେ ବୋଧହୁଏ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏତେ ସହଜରେ ବିସ୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ତମ ହାତରେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମୋ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତମକୁ ମୋର ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଶା କରେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଇତି ତୁମର ଜାମସେଦପୁର ଗୌରମୋହନ। 40 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମୋର ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପିଞ୍ଜରାଟାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରେ ଯେ କି ଚିର ନବୀନ। ଡାଳ ମୁତାବକ ଡାକିପାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ଦିଏ। ଆଜି ଗୌରମୋହନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅତୀତର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ଭେଦ କରି ବହୁ ପୁରାତନର ଗୋଟିଏ ଛିନ୍ନ ସ୍ୱର ରହି ରହି ମୋର ଅନ୍ତରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୀରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 30-32 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଛବି ସଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉଭା ହେଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାମସେଦପୁରରେ ଥାଉ। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ସପରିବାର ସେଠାରେ ସାମୟିକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଉ। ମୋର ବୟସ ସେତେବେଳେ 8 କି 9। ଗୌରମୋହନର ପିତା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୌରମୋହନର ବାପା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଜମିଦାର, ଖୁବ୍ ଖାନଦାନ ଘର। ସେ ତାଙ୍କର ରୁଗ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ରକ୍ତହୀନ ରୁଗ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଶି କାଶି କଥା କହିଲା ବେଳର ତାଙ୍କର ସରଳ ମୁଖ ଛବି, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ବିଜୁଳି ପରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭୁବନମୋହନ ହସ। ତାଙ୍କର ରୁଗ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଭିତରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଜ ଭାବ ଥିଲା କେଜାଣି। ନିହାତି ଛୋଟ ପିଲାଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ମୋର ଗୌରମୋହନ ସଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ମୋତେ ଏକାବେଳକେ ମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାରେ ମୁଁ ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ଦ୍ଦାର। ତେଣୁ ରକମର ଗୋଳମାଳ ମୋ ନେତୃତ୍ୱର ଇଙ୍ଗିତାଧୀନ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରମୋହନ ହୋଇ ଉଠିଲା ମୋର ଡାହାଣ ହାତ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଜମି ଉଠେ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ କ୍ଲାସରେ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର ସେଇ ଚକଚକିଆ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି ହଲୁଥିବା ଚଇତନ ଚୁଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଯେତେ ପିଟନ୍ତି, ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ହସର ମାତ୍ରା ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। କିଛି ଦିନ ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଗୌରମୋହନ ଆସି ମୋ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଶାନ୍ତ ବାଳକଙ୍କୁ ଭେଟି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ କିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଜ ଲାଗେ। ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହଇରାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ
ସେ ଏତେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଆଉ ପ୍ରହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ର ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆସି ଜମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଦ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହସୁ। ଏହିପରି ଅଶ୍ରୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମର 2 ବର୍ଷ କଟିଯାଇଛି। ଦିନେ ସକାଳେ ଘରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଗୌରମୋହନର ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୌର ଆଉ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଇଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଅଇଲା। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଯାକର ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଘେରି କରି ବସିଲୁ। କାହା ମୁହଁରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ନିର୍ମିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପିଲା। ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶର ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଭାଷା ଆମ ଭିତରୁ କାହାରିକି ହେଲେ ପଇଟି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତି ଭିତରଟା ଦୁଃଖରେ ପୂରି ରହିଥାଏ। ତାର ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗର୍ଜନ କରି ଗୌରକୁ ଡାକିଲେ, ଗୌର ଇଆଡ଼ିକା। ଗୌର ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ଜାମସେଦପୁର ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଅକସ୍ମାତ୍ ବୃଦ୍ଧର ଅସମାନ ମୁହଁ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପରି ଗୋଟାଏ 2ଟା ଝଲକ ଖେଳିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ଚକ୍ଷୁ ଓଦା କରି ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଗୌରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି, ତା ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ସେ ଗୌରକୁ ଛାତିରେ ଆଉଜାଇ ଧରି କହିଲେ, ତୋତେ ଖୁବ୍ ମାରିଛି ବାବା, କିଛି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆହୁରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୌର ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ମା ମରିଗଲେ ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ ଜାମସେଦପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ ଯାକର ପିଲା କିଏ ହାତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ତ କିଏ ବା ବହି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 30 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ବିଦାୟ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠି ପୁଣି ଆଖି ଜଳରେ ମିଳାଇଗଲା। ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ଜାମସେଦପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କେତେଦିନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବଦଳି ହୋଇ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ତାର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରିଲି। ପିଲାଦିନର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦାବୀ ବୁଝିପାରି ତା ପାଖକୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। କି ଦୁଃଖ! ତାକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛି। ନିଷ୍ଠୁର ସଂସାର ତାକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି? ତା ଛାତିରେ ଏପରି କ'ଣ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ଯାହାର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ତାର ଏଇ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଟି ପାଖରେ ଅଛି? ଅଶ୍ରୁ ଆବେଗରେ କଣ୍ଠ ମୋର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁ 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 ମୋର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟା ଖୋଲି ଚିଠିଟା ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଠିକାର ଭଡ଼ା କେତେ ଦେଖିଲି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରହିଛି 7 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା। ସମାପ୍ତ।